Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الفاتحة لرضا الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بسيدنا عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بمشايخنا ووالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شانه وبين برهانه وأبرز حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب
رب اكتبنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي بلغه عنا أفضل السلام واجزه عنا أفضل ما جازيت به النبي عن أمته يا رب العالمين. اللهم يا ربي إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الأرواح والأجساد البالية أسألك طاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد المتممة بروحها وبكلمات النافذة فيهم وأخذك الحق منهم خلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما قوله علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إني أسألك بأسمائك عظام ما
علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سمعت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض منحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد جودك وصل على سيدنا محمد عدد السماوات وصل على سيدنا محمد عدد أرضك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمحر وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى وصل على محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأطفالها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها وصل على سيدنا محمد عدد النجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلق
من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه العتبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطيه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma inni as'aluka bi'annaka maliki wa sayyidi wa mawlaya wa fiqati wa rajai as'aluka bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal mash'aril haram wa qabri nabiyyika alaihi salam wa tahabani min khairi ma la ya'lamu ilmahu illa anta wa tasrifa anni su'i ma la ya'lamu ilmahu illa anta Allahumma ya man wahaba li sayyidina Adam wa sayyidina Syita wa li sayyidina Ibrahim سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد
كلها وتجيرني من النار وتجيبني رضوانك وأمانتك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما ودا وكل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما اللهم أخرجني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أخرجني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أخرجني لما خلقتني له ولا تشغلني تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى إنك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا إن الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه إنك اللهم شفعه فينا بجاهه إنك اللهم شفعه فينا بجاهه إنك الله واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والوالدين عليه ومن أخيار المحبين فيه لديه خرجنا به في عرصات القيامة وجهه لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك
ika wa bahaika wa qudratika wa sultanika wa bihaqqi asma'ika makhzunatil mahnunatil mutahharatil lati lam yattali' 'alaiha ahadun min khalqika wa bihaqqil ismil ladzi wada'tahu 'ala al-layli fa adlama wa 'alamaha lifastanaru 'ala as-samawati fastaqallat wa 'ala al-ardi fastaqarrat wa 'ala al-bihari fanfajarat wa 'ala al-uyuni fanaba'at wa 'ala as-sahabi fa amtarat wa as'aluka bil asma'il maktubati fi jabhati sayyidina Jibril alaihi salam asma'il maktubati fi jabhati sayyidina Israfil alaihi salam wa ala jami'il malaikati wa as'aluka bil asma'il maktubati arshi bil asma'il maktubati hawlal kursiyyi min a'zami alladhi sammaita bihi nafsaka wa as'aluka bihaqqi asma'ika kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam wa as'aluka bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Adam alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha Nuh alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Salih alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Ya'qub alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Yusuf alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Yunus alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Musa alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Harun alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Shu'aib alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Ibrahim alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Ismail alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Dawud alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Sulaiman alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha Zakaria alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Yahya alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Yusha alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Khadir alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Ilyas alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Isa alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Dzulkifli alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Isa alaihi salam wa bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyuka wa rasuluka wa habibuka wa safiyyuka ya man qala wa qawluhu al-haqqu wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna wa la yasduru an ahadin min 'abidihi qawlun wa la fi'lun wa la harakatun wa la sukunun illa وقد سبق في علمه وقدره كيف يكون كما
بجمع هذا الكتاب بما يسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والكلية بل وغلقت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباء أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار وأن تمنعني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحب فإنك به من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيارة قبره والتسبيح عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا عليم وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض منحية ملوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن
بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وفي القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأجل بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وارفعنا عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوما لا جد ولا مال ولا بنين وعودنا حوله الأسقى واسقنا بكأسه الأوفى سر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم ونقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا عن المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جنة برسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا زيادة آمالنا
تؤاخذنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Halaman 101 lah. Tapi kisah aja. Habis kalau proses semua tidak ada itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma sabaqna sil-haqq bil-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwaabal ilmi yazid bi akhlaqil hasanah wa hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wa hdil qalbi bi haqqin nabi wal hadi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, sampai perkataan beliau kisah Sayyidina Abi Syahmah anak Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat daripada Abdul Aziz bin Al-Hajjaj Al-Khawlani, daripada Safwan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada bagi Umar bin Khattab itu dua orang anak, satu lagi namanya Ubaidillah dan kunyahnya Abu Syahmah. Atau kunyah itu nama apa namanya, kayak kita berisi anak misalnya, nama Faujah atau nama Aisyah, tapi pakai nama anak atau pakai nama orang tua. Nah, itu juga orang Arab, Abu Syahmah. Makanya mengangkat tadi itu pakai budaya kita aja, karena kada harus pakai abu, kada harus pakai apa lagi, kada harus pakai ummu, kada pakai kayak kita kayak biasanya kan kalau ibu-ibu jarang pakai nama. Nah, biasanya mama siapa sebut nama anak pertama terakhir bisa itu. Nah, itu kunyah namanya. Apakah sunnah? Kedada dalil apa itu sunnah? Cuma kebiasaan orang Arab itu ada kunyahnya, karena nama mereka itu di zaman lalu itu mirip-mirip. Nah, namanya Abdullah itu ada satu dua orang itu dibuat jumlahnya, Ubaidillah yang sama juga. Jadi untuk membedakan maka kunyahnya ditambah. Tapi kalau para ulama sampai sekarang itu masih menggunakan gelar daerah, masih sampai sekarang. Nah, apa namanya? Sebagian masih ada yang pakai itu, tapi karena sekarang jumlah ulama sudah terlalu banyak, nah jadi pakai nama dan pakai gelar daerah misalnya. Makanya semua tokoh ulama zaman dahulu, zaman klasik itu pakai nama daerah. Nawawi itu Nawab dari daerah Nawab, Rafi'i itu dari Suyuti itu dari daerah Asyut. Kemudian Syarwani dari daerah Syarwan, kemudian macam-macam banyak, itu rata-rata pakai nama daerahnya masing-masing. Nah, kembali ke pembahasan kunyah Abu Syahmah, dan adalah ia mengakali bagi kitabullah Ta'ala dan bacaannya seperti bacaan Rasulullah SAW. Maka sakit ia pada 1 tahun akan sebagai sakit yang sangat. Kemudian disembuhkan dia Allah Ta'ala. Maka pada satu hari mendapat ia kesenangan pada dirinya. Maka berjalan ia pada kampung Yahudi dan menuntut jamuan pada mereka. Maka memberi minum mereka itu akan dia arak. Maka minum ia. Kemudian keluar ia daripada mereka
Maka lalu ia dengan pagar Bani Najjar. Maka mendapat ia akan perempuan yang tidur, maka menuntut ia akan dia daripada dirinya, maka tertegah perempuan itu daripadanya, dan tiada kuasa ia atas tertegahnya. Maka jatuh barang yang jatuh daripadanya. Kemudian maka bergantung perempuan itu akan leher baju laki-laki itu, dan dicari-cari akan kainnya, dan memaki perempuan itu akan dia. Kemudian nyata buntiknya dan beranak ia, maka membawa perempuan itu akan anaknya ke masjid Rasulullah SAW. Dan adalah pada masa itu Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, maka menghantar perempuan itu akan anaknya di hadapan Sayyidina Umar dan berkata ia, hai Amirul Mukminin, ambil olehmu anak engkau yang terlebih sebenar dengan dia daripada aku. Maka berkata Sayyidina Umar, betapa demikian itu? Maka berkata perempuan, adalah dia daripada anak engkau Abi Syahmah. Maka kata Sayyidina Umar, dengan halalkah atau haram? Maka kata perempuan, ya Amirul Mukminin, demi Allah pihak aku halal dan daripada pihak dia haram. Maka kata Sayyidina Umar, betapa demikian itu? Kata perempuan, adalah pada satu hari keluar aku kepada pagar Bani Najjar memungut sayur-sayuran, maka mendapat akadaku hal, maka tidur aku pada tempat itu. Maka lalu atasku anak engkau Abu Syahmah, padahal ia mabuk. Maka menuntut ia akan datuk daripada diriku, maka tiada kuasa aku menegah daripadanya. Maka tatkala selesai kehendak daripadaku, maka aku bergantung pada leher bajunya. Aku cari-cari akan bajunya dan berpaling aku pada tempat kediamanku. Maka sabar aku bagi orang yang turun dengan daku, maka minta aku akan haid, maka tiada datang pada ketikanya. Maka tercengang aku daripada demikian itu, maka minta aku hingga beranak akan ini anak, maka ambil olehmu akan dia, engkaulah yang terlebih sebenar dengan dia daripadaku. Maka bahwasanya memilih aku akan kemaluan dunia atas kemaluan akhirat. Maka menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hingga basah janggutnya dengan air matanya dan berkata, ya hai kemaluan Umar bin Khattab. Maksudnya aib, jadi jangan salah paham. Hai aib bagi Umar bin Khattab, hai kemaluan Umar bin Khattab pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Umar, hai jariyah, khabarkan olehmu akan daku dengan yang sahih, supaya aku hukum akan dikau dengan sebenar. Maka kata perempuan, apa engkau kehendak daripadaku, hai Umar? Demi Allah, tiada aku dusta pada barang yang aku kata. Dan jika engkau kehendaki bahwa aku bersumpah dengan mushaf satu-satu lembar, maka menghadir bagi Sayyidina Umar akan mushaf. Maka bersumpah ia daripada surat Al-Baqarah hingga kepada surat Yasin, dan berkata ia, ya Amirul Mukminin, bahwasanya ini anak daripada anak engkau Abi Syahmah. Maka kata Sayyidina Umar, ya jariyah, demi Allah engkau sebenar, tiada dusta. Kemudian bangkit Sayyidina Umar berdiri atas dua kakinya dan berkata ia, hai segala ashab Rasulullah, tetap olehmu pada tempat kamu hingga kembali aku pada tempat kamu. Maka gaib ia satu saat, satu waktu. Nah, kemudian datang ia dan pada tangannya 30 dinar dan 10 kain. Maka berkata ia, hai jariyah, ambil olehmu akan ini 30 dinar dan 10 kain, dan halalkan olehmu daripada engkau Abi Syahmah pada ini dunia, dan jika ada lagi bagi engkau daripadanya suatu, maka ambil olehmu daripadanya pada mauqif di hadapan Allah Ta'ala. Maka mengambil jariyah akan 30 dinar dan 10 kain dan anaknya, maka berpaling dia ke rumahnya. Kemudian berkata Sayyidina Umar, hai ashab Rasulullah, tetap olehmu pada tempat kamu hingga kembali aku kepada kamu. Masuk ia kepada tempatnya, maka mendapat ia akan Abi Syahmah duduk makan. Maka berkata ia, assalamualaikum
alaika ya waladi. Maka berkata ia, waalaikumsalam, katanya, hampir olehmu kepadaku dan makan olehmu sertaku. Hai anakku, dan tiada aku sangka melainkan inilah akhir bagi engkau daripada dunia. Maka berkata ia, hai bapakku, siapa beri ketahui akan dikau dengan demikian, dan sesungguhnya telah putus wahyu daripada langit dan tiada wahyu kemudian daripada Rasulullah. Katanya, hai anakku, aku ketahui daripada dosa yang engkau perbuat akan dia. Maka kata anaknya, demi Allah, tiada aku kerjakan maksiat, maka jika mimpi akan dikau oleh seorang, maka tanya olehmu akan dia, akan daku daripadanya, maka bahwasanya tiada aku sembunyikan daripada engkau suatu. Maka katanya, hai anakku, khabarkan olehmu akan daku dengan sebenarnya, dengan sebenar Tuhan yang melihat ia, dan tiada dilihat akan dia, dan ia yang mempunyai tilik yang tinggi. Tiadakah engkau daripada satu hari dengan tempat Yahudi, maka memberi minum mereka itu akan dikau arak, kemudian keluar engkau daripada mereka itu, maka lalu engkau dengan pagar Bani An-Najjar, maka melihat engkau akan perempuan yang tidur, maka menuntut engkau akan dia daripada dirinya, dan tertegah ia, maka tiada kuasa ia atas tertegah. Maka tatkala selesai hajat engkau daripadanya, bergantung ia dengan leher baju engkau, dan mencari-cari ia akan baju engkau, dan memakai ia akan dikau, kemudian berpaling ia ke rumahnya. Maka tatkala mendengar ia akan perkataan bapaknya, Amirul Mukminin, menutup ia akan kepalanya, malu ia daripada bapaknya, tiada menjawab akan suatu. Maka berkata ia, hai anakku, berkata olehmu, maka jika benar engkau, lepas engkau, dan jika dusta engkau, binasa engkau. Maka berkata ia, hai bapakku, adalah demikian itu daripada aku, tetapi telah menyesal aku, sungguhnya menyesal. Maka berkata ia, hai anakku, tiada memberi manfaat akan dikau menyesal kemudian daripada kerugian, dan sungguhnya engkau anak Amirul Mukminin, tiada kuasa seorang berkata bagi engkau suatu, dan sungguhnya aku hendak memalu akan dikau antara segala sahabat Rasulullah SAW. Maka lalu memegang ia akan tangan Abi Syahmah. Maka berkata ia, hai bapakku, kemana engkau hendak bawa pergi dengan daku? Maka katanya kepada ashab Rasulullah SAW, aku hendak ambil hak Allah daripada engkau, daripada dunia, dahulu daripada diambil daripada engkau daripada akhirat. Kenapa Sidin berkata itu? Diambil dunia daripada akhirat, karena urusan hudud itu urusan dunia, lain urusan akhirat. Ketika seorang itu terbukti bersalah, nah maka tuntutan di dunianya adalah dihukum. Urusan di akhirat kalau berkaitan dengan hudud, dihukum nggak ada, itu urusannya taubat. Urusannya taubat. Nanti kami perjelas habis ini. Cuma kita baca habis saja kisahnya supaya manjur belajar. Makanya kita baca lagi. Pada dunia dahulu, daripada diambil daripada engkau pada akhirat. Maka berkata ia, hai bapakku, aku pohon dengan nama Allah, ambil olehmu akan hak daripada engkau pada tempat ini, dan jangan engkau palu akan daku antara ashab Rasulullah SAW. Maka berkata ia, hai anakku, engkau palukan diri kamu dan akan bapak kamu, maka senantiasa berjalan dia dengan dia hingga dihentikan dengan dia di hadapan ashab Rasulullah. Maka berkata mereka itu, apa di belakang engkau ya Umar? Berkata ia, hai masyarakat muslimin, sungguhnya anakku Abu Syahmah telah mengaku dengan dosanya, dan bahwasanya jariyah ini sebenarnya tiada dusta. Kemudian menyuruh Amirul Mukminin dengan gulang budak hitamnya, dikatakan baginya, dikatakan baginya muflih. Maka berkata dia, hai Umar, man muflih? Qad aflahal yawm man ista'la fawakala. Terpukul olehmu akan dia, hai muflih, dan engkau merdeka di wajhillah ta'ala.
Maka berkata ia, hai penghuluku, dan betapa aku pukul akan dia, dan jikalau aku pukul akan unta, niscaya mati ia, atau aku pukul akan lidar, niscaya runtuh ia. Kuat benar budak sini kuat. Nah, maka berkata Umar, tinggal olehmu daripada engkau ini perkataan, dan ambil olehmu akan cemeti dengan tangan engkau, dan pukul olehmu akan dia atas belakangnya hingga masuk sakitnya ke dalam rongganya, dalam rongganya. Maka jika mati ia, maka dengan ajalnya, dan jika hidup ia, maka tiada kembali lagi kepada dosa selama-lamanya. Maka mengambil mobil akan cemeti, dan berhadapan ia kepada Bisyahmah, dan berkata ia baginya, hai penghuluku, jangan engkau cela akan mendaku, dan cela olehmu akan diri kamu. Telah menyuruh Allah dan penghuluku Umar bahwa aku pukul akan dikau. Maka berkata Abu Syahmah, perbuat olehmu hai muflih akan barang yang disuruhkan kamu, dan menyuruh dengan katanya ini balasan orang yang mendurhakakan Tuhannya dan menghinakan agamanya. Maka sesungguhnya muflih akan dengannya hingga nyata putih ke tiapnya, dan memukulkan dia 10 kali. Maka berkata ia, hai bapakku, telah menyala api pada jasadku. Maka berkata ia, hai anakku, bahwasanya pada jasad bapak engkau terlebih panas daripada barang yang pada jasad engkau. Pukul olehmu wahai muflih. Maka dipukul akan dia 20 kali. Maka berkata ia, bapakku, tinggal olehmu akan daku, supaya aku mengambil kesenangan sedikit. Maka berkata Umar, hai anakku, jikalau dapat kesenangan ahli neraka, apabila menuntut mereka itu akan kesenangan, niscaya aku senang akan dikau. Pukul olehmu ya muflih. Maka dipukulkan akan dia 30 kali. Maka berkata ia, hai bapakku, pohonkan dikau dengan nama Allah, tinggal olehmu akan daku, supaya aku taubat. Maka berkata Umar, hai anakku, apabila selesai engkau ambil hak Allah Ta'ala daripada engkau, maka jika engkau kehendaki, maka taubat olehmu, dan jika engkau kehendaki, maka kembali olehmu kepada seumpama kejahatan itu. Maka bagi engkau ampun dan jajan itu, pukul olehmu hai muflih. Maka dipukulkan akan dia 40 kali. Maka berkata ia, hai bapakku, aku pohonkan akan dikau dengan nama Allah, beri minum akan daku, akan daku air, supaya aku sejukkan dengan dia panas pada hatiku. Berkata Umar, hai anakku, jikalau menuntut ahli neraka akan air sejuk diberi minum akan dia, niscaya aku beri minum akan dikau. Pukul oleh wahai muflih. Maka dipukulkan akan dia 50 kali. Maka berkata ia, hai bapakku, pohonkan dikau dengan nama Allah, kesucian olehmu akan dia akan daku. Maka kata Umar, hai anakku, jika aku kasihan akan dikau pada dunia, tiada dimasukkan akan dikau pada akhirat. Pukul oleh hai muflih. Maka dipukulkan akan dia 60 pukul. 60 pukul. Maka berkata ia, hai bapakku, peluk olehmu akan daku, dan aku peluk akan dikau dahulu daripada matiku. Maka kata Umar, jika hidup engkau aku peluk akan dikau, dan jika mati engkau kita berjumpa pada hari akhirat atas sirat. Pukul olehmu hai muflih. Maka dipukulkan akan dia 70 pukul. Maka berkata ia, hai bapakku, sana telah turun dengan dikau mati. Maka berkata Umar, hai anakku, apabila engkau lihat akan Rasulullah, maka kata olehmu baginya bahwasanya bapakku Umar bin Khattab memukul akan dia, kau akan daku hingga membunuh akan daku. Pukul olehmu hai muflih. Maka dipukulkan akan dia 80 pukul. Kemudian mengangkat Abu Syahmah akan kepalanya dan menyeru ia dengan sungguh-sungguh suaranya, ya ashab Rasulullah, karena apa tiada kamu meminta akan bapakku bahwa memaaf ia daripadaku? Maka berhadapan mereka itu kepada
Umar dan berkata mereka itu, ya Amirul Mukminin, tinggal olehmu daripada bulan dan pilih olehmu akan barang yang tinggal daripada pukulnya. Maka berkata Umar, hai ashab Rasulullah, tiada kamu baca pada kitab Allah Al-Aziz, la ta'khudhukum biha ra'fatan, la ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillah, yakni dan jangan mengambil akan kamu dengan keduanya oleh kasih sayang pada pekerjaan agama Allah. Pukul oleh Muhammad, dipukulkannya akan dia 90 pukul. Maka mengangkat Abu Syahmah akan kepalanya dan menyeru ia dengan setinggi-tinggi suaranya, berkata ia, assalamualaikum ya ashab Rasulullah, salam wadah tiada kembali hingga hari kiamat. Maka menangis segala sahabat akan menangis yang sangat. Maka berkata Umar, pukul olehmu hai mukmin barang yang tinggal daripada hak Allah Ta'ala. Maka dipukul akan dia 100 pukul. Kemudian berkata Umar, hai mukmin, angkat olehmu akan cemeti daripada anakku. Maka gerakan olehmu akan dia. Maka tiba-tiba ia sudah mati. Maka bangkit berdiri Umar atas dua kakinya dan menyeru ia, hai segala muslimin, bahwasanya Abu Syahmah sudah mati. Warabul Ka'bah, maka berhadap sekalian muslimin dan bersegera daripada tiap-tiap pihak dan tiap-tiap tempat hingga penuh masjid dengan manusia dan banyak menangis mereka itu. Dan datang ibunya menangis duka cita, berkata ia, kesenangan engkau hai anakku, aku kirim akan dikau pada Tuhan yang tiada sia-sia padanya segala perkiriman. Kemudian bahwasanya Sayyidina Umar menanggung akan dia kepada tempatnya dan memandikan dan dipapatkan dia dan ditempatkan dia, kemudian daripada sembahyang atasnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka melihat aku dalam tidurku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia seperti bulan penuh purnama dan atas kain putih, dan Abu Syahmah di hadapannya dan atasnya kain hijau. Maka mendahulu aku akan Rasulullah alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberi salam aku atasnya dan mengecup aku barang yang antara dua matanya. Maka berkata bagiku, hai anak bapak, bapak mudaku, baca olehmu akan Umar daripadaku, salam olehmu. Sedikit lagi, baginya telah berkata, bagi engkau Rasulullah jazakallah anni kulla khairin, telah membalas akan dikau Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kebajikan, seperti barang yang tiada manusia engkau akan hak Allah. Kemudian daripadaku hai Umar, kesenangan bagi engkau hai Umar, dan barang yang disebabkan Allah Ta'ala bagi engkau daripada beberapa mahligai dan beberapa bilik di dalam surga Jannatul Adn, dan bahwasanya anak engkau Abu Syahmah sungguhnya sampai dia pada tempat maq'ad siddiq inda Malik Muqtadir wallahu a'lam hikayat. Biasanya kisah itu udah baca, biasanya yang ini udah baca aja semuanya supaya dengan lanjut lebih. Kenapa? Pelajaran dari kisah ini banyak banget dari kisahnya. Pertama, uji pemahaman dulu. Apakah secara hukum syariat anaknya Sayyidina Umar yang dikisahkan wajib untuk dihukum cambuk, wajib ada? Dari penjelasan ulun minggu lalu, ulun sudah membagi kisi-kisinya atau aturan syariatnya. Kira-kira wajib ada untuk dicambuk? Wajib ada? Ada wajib dicambuk. Kenapa ada wajib? Karena sudah bertobat kan? Lain karena tidak ada saksi. Karena tidak ada saksi bahwa anak beliau berzina. Hudud hanya bisa ditegakkan kalau saksi mencukupi, dan saksi harus melihat langsung, kada bisa melihat rekaman, kada bisa. Nah, jadi pada dasarnya anak sahabat Umar bin Khattab itu kada wajib untuk dicambuk. Nah, itu yang pertama.
Kemudian orang kalau memperkosa seperti itu dalam keadaan mabuk dan saksi mencukupi, tetaplah dihukum hudud. Tetap dihukum hudud. Orang yang mabuk itu tetap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ada di negara kita kan ada, atau di negara-negara lain lah yang pakai sistem sekuler. Kalau orang dilihat mabuk berkurang hukumannya. Padahal itu mabuknya tidak bertanggung jawab. Kalau di agama ini malah ditambah, salah seorang mabuk, jadinya malah benar. Nah itu aturannya. Tapi kenapa sahabat Umar bin Khattab memaksakan diri anaknya untuk dihukum? Itulah kasih sayang seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya. Semua tokoh-tokoh agama ini lebih keras kepada anaknya daripada orang lain. Ada kita terbalik. Ada di Samarinda ini pernah lomba baca kitab. Nah, yang satu tuh Kawalulun, dia belajar baca kitabnya, ada juga sempat Kawalulun. Sebenarnya Kawalulun yang lebih bagus, yang menang harusnya. Ini karena abahnya orang besar di Samarinda, akhirnya anaknya yang menang, binian. Nah, jadi lain makian yang kemana-mana pikiran yang jelas binian itu. Padahal ulun tahu kualitasnya masih bagusan Kawalulun, bacaan. Kenapa? Abahnya orang besar. Itu jauh banget dari contoh pada sahabat. Sahabat-sahabat dahulu, apalagi baginda Nabi SAW itu tegaskan, lau anna Fatimah salatat, kata ya, lau anna Fatimah binti Muhammad, baginda Nabi, andai Fatimah putri dari Muhammad itu mencuri, aku yang memotong tangannya, Nabi. Itulah ketegasan kasih sayang seorang tua yang mengerti agama. Dan lebih baik anak kita itu dikarasi di dunia daripada di akhirat ini banyak merugi. Nah itu pelajarannya, bahwa sahabat Umar sekalipun secara hukum syarat ada wajib menghukum anaknya, tapi karena satu kasih sayang, kedua beliau pemimpin. Apa jadinya kalau seorang pemimpin punya anak semacam itu? Akhirnya Sidin karasi wujud, Sidin paksa anaknya untuk mengaku, dan anaknya mengaku juga akhirnya di hadapan Sidin. Padahal kalau ada ikrar, anaknya yang menolak ada mengaku, itu kadang-kadang bisa Sidin menjatuhkan hukuman. Nah, tapi sekalipun saksi kada mencukupi, sebenarnya Sidin tetap bisa menjatuhkan namanya takzir lain hudud. Takzir itu dijatuhkan ketika hudud kada memenuhi syarat. Nah, akhirnya takzir itu maksimal 39, kada boleh ke 40. Karena 40 itu angka minimal hudud. Angka minimal hudud kada boleh diterapkan pada hal-hal yang ada memenuhi syarat hudud. Sehingga di pesantren pun sebenarnya aturan mainnya, kalau Anda mau mukul santri maksimal 39 aslinya, kada boleh sampai 40. Tapi rata-rata pesantren itu sampai 100 sampai 1000 ada ya. Kalau di pesantren dulu sempat ada batasnya, baru diturunkan maksimal 100, tapi ditambah hukuman lain di luar pukulan. Kalau dulu kayak itu. Nah, kalau dulu bisa 500, bisa 1000, berlipat-lipat itu tergantung jumlah pelanggaran. Tapi kayaknya guru yang lama, guru yang sayang dengan anaknya, itu kada bakal menjerumuskan anaknya menyodorkan sembarangan kalau memang anak itu kada memenuhi persyaratan. Abu Syahmah itu bacanya Qurannya bagus, tapi karena Sidin ada ujian dari Allah Ta'ala, akhirnya terlanggar dia. Kemudian setiap orang tua yang soleh akan diberkahi dengan anak-anak yang paham ilmu agama. Itu syaratnya. Artinya kalau kita kada lahir dari lingkungan yang taat beragama, sulit untuk menjadi ahli syariat, itu sulit. Kalau kita berharap keluarga kita anaknya di orang Nabi, maka dimulai dari kita startnya. Startnya itu dengan apa? Memulainya dengan apa? Memulainya dengan jadi ahli ibadah yang warok. Baru nanti anaknya yang jadi orang alim. Jadi lain abahnya hanya membangun fondasi aja, abah mamanya hanya membangun fondasinya. Nah, berusaha beribadah karena anaknya yang jadi orang alim. Yang kayak itu aturan mainnya. Makanya tidak ada anak-anak yang pintar karena kemampuannya seorang itu ada. Itu semua berkah dari mujahadah, dari kedisiplinan abahnya, menyiapkan dari lama. Nah, atau mungkin malah dari kainnya itu, dari kakeknya. Nah, cuman sekalipun orang tua yang menjaga agamanya itu diberkahi dengan anak-anak yang baik, 1-2 orang tuh ada yang jadi ujian, minimal 1 ada itu.
lain sorangan kelakuannya. Nah itu akan selalu muncul. Jadi siapapun itu, hendaknya orang soleh, hendaknya orang alim, 5 besi anak, ada satu yang jadi ujian. Termasuk dalam hal ini bahkan sekali bersahabat Umar bin Khattab pun ada satu yang ada ujian. Tapi karena berkah orang tua itu bersambung terus sampai hari kiamat, bahkan anaknya Sidin oleh Allah Ta'ala kada diminta pertanggungjawaban di akhirat, tapi cukup di dunia ya. Dengan cara apa? Dengan cara meninggal dalam keadaan diberi hukuman hudud. Orang yang meninggal dalam keadaan diberi hukuman hudud, maka selesai urusannya di dunia. Di alam kubur pun tidak ada lagi. Baik kayak itu, kita kalau merasai sakitnya di alam kubur, ini kalau saja merasa pada saat di akhirat, di alam kubur aja merasai sakitnya. Kita memilih sakit di dunia, memilih sakit di safaratul maut. Kalau tahu sakitnya safaratul maut, kita memilih bertaubat berdahulu. Nah, ada orang ini menghayal taubat kada, kemudian menghayal tiba-tiba dapat syafaat. Di akhirnya itu menghayal namanya, ngerampok yang gitu. Semua orang pasti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapapun yang hendaknya cucu sahabat, hendaknya anak cucu Nabi, kalau punya ada melakukan dosa pasti dipertanggungjawabkan. Tinggal ini bertanggung jawab di dunia atau bertanggung jawab di akhirat. Hendak diadab, hendak bertaubat, hendak diadab, hendak diadab di safaratul maut, hendak diadab di alam kubur, hendak diadab di alam kubur, hendak diadab di neraka. Pilih aja. Nah, maka jalan paling mudah itu taubat. Dan kalau sudah taubat, laksanakan semua syarat ketentuannya. Kalau berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak orang itu. Itu syarat bertaubat. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu menduiti yang perempuan itu karena itu kewajiban di dunia. Ujian sidin apa? Karena di akhirat kalau masih ada tanggungan minta di hadapan Allah Ta'ala, yang aku bisa usahakan ini jadi sidin 30 dinar pada main-main. 1 dinar itu sekitar 4 jutaan. Kali ke 30 dinar yang 120 juta lah. Ya kada cukup sih itu sampai anak remaja aja itu. Cuman sekadarnya itu kemampuan Sidin untuk menyelesaikan urusan dunia. Ujian Sidin di akhirat, Sidin kada berpadah karena di akhirat syafaat tugas anak ada. Karena di akhirat mereka minta di hadapan Allah Ta'ala. Semua orang soleh itu. Kedada biasanya wali-wali itu anak cucuku aku yang menanggung, jadi kamu ada untuk campur kedada. Wah ini sudah banyak soal penceramah yang kayak itu berlagak. Nah, karena kayaknya jadi yang menanggung ya. Kayaknya dari mana? Sahabat umat anak langsung aja pada kayak itu ucapan Sidin. Nah, apalagi yang cuma tokoh-tokoh agama di tokohkan orang kada bisa. Kalau memang anak buruh itu nakal, gibah anak selapahnya supaya jadi pelajaran, supaya kada ada lagi anak-anak buruh yang kelakuannya lebih buruk daripada masyarakat itu ada. Anak-anak buruh itu dapat banyak jalan lulus, dapat banyak keistimewaan dari masyarakat. Kadang-kadang masyarakat yang merusak dengan cara apa? Biar aja anak buruhnya ada hukumnya, seorang ada syafaat abahnya. Kadang-kadang itu sahabat Umar pun seperti beliau itu kadang-kadang ngomong-ngomong syafaat, berbicara syafaat kadang-kadang. Karena urusan anakku dengan Allah Ta'ala di akhirat selesaikan di sana. Apalagi cuma anak-anak pejabat biasa. Kadang-kadang kebanyakan menghayal urus urusan masing-masing. Nah, disiplinkan di syafaat itu kena belakangan. Nah, bentuk syafaat yang didapatkan anaknya sahabat Umar kayak dapat 2 sih. Anak dari orang soleh dapat syafaat. Apa syafaatnya? Allah Ta'ala adab Sidin di dunia dan di akhirat itu sudah syafaatnya. Jadi kalau syafaat itu kadang mengolah keburukan kita hilang jadi asap itu ada. Syafaat itu mengolah pertanggungjawaban itu lebih ringan. Kayak apa caranya lebih ringan? Yang seharusnya di neraka diganti di kubur, yang seharusnya di kubur diganti di dunia, itu syafaat. Tapi soal bertanggung jawab tetap semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, apalagi yang lain anak siapa-siapa kelakuan jiwa setengah-setengah agak dalam. Nah, sekalipun bertaubat sudah itu diurus apa keselamatan masing-masing, dipikirkan keselamatan masing-masing. Nah, ada banyak lagi sebenarnya pelajaran, tapi kira yang terpenting itu supaya kedada lagi anak-anak pokok yang merasa selamat karena abah itu jangan ada lagi. Disusulkan iya, tapi urusan dosa tetap tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala besar kita beralih ke kitab sifat 20.
Pandai ini. Pandai. Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah atau dari murid dari qadir, artinya yang kuasa. Ini sebenarnya pengulangan dari sifat ma'ani. Tapi nanti kami jelaskan titik perbedaannya. Qadirun kalimat 7 di sebelahnya kalah. Qadirun artinya yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Dalilnya yaitu dalil sifat kudrat adanya. Maka patut bagi mukmin memikirkan bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhan yang amat kuasa, dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan kepadanya. Sifat qadirun, sifat maknawiyah. Sifat qadirun itu tajallilah diangkat, nampaklah diangkat, kuasa melihat, dan yang kuasa dan yang melihat dan yang mengetahui, nampaklah diangkat. Kadang nampak diangkat. Yang diisi ta'alluq atau yang dikaitkan ke hamba atau yang ditampakkan di hamba itu hanya yang ma'ani, yang maknawiyah kadang. Yang maknawiyah itu nama siapa yang berhak diberi nama kuasa, siapa yang berhak bernama yang berkehendak, siapa yang berhak yang bernama yang takut. Itu hanya Allah Ta'ala. Yang lain tidak ada yang berhak diberi nama itu. Oke lah, kalau qadirun, kuasa, berkehendak, mengetahui, kita bisa serahkan ke Allah Ta'ala. Sekarang hidup, mendengar, melihat. Bisalah manusia dikatakan melihat, bisalah manusia dikatakan mendengar, bisalah manusia dikatakan hidup. Secara hakiki ada sebenarnya secara hakiki ada bisa. Tapi secara majas, secara hukum dohir, ya kita katakan si ini melihat ini. Nah, si ini melihat ke wajah orang-orang soleh, si ini melihat ke Al-Quran. Itu secara hukum syara. Tapi adapun pada hakikat yang berhak diberi nama melihat Allah Ta'ala, yang lain tidak ada berhak diberi nama melihat. Kenapa? Karena ilustrasinya gini, ilustrasi paling sering yang dulu sampaikan. Ini benda, kemudian ada bayangannya di bawahnya. Ada cahaya, kemudian ada bendanya, ada bayangannya di bawah. Kalau menggerakkan ke kiri, menggerakkan ke kanan juga. Bisalah bayangannya dipadahkan bergerak. Kan ada yang diisi gerakan kan bendanya, bayangannya ada. Kita dengan nisbah roh kita itu kayak bayangan dengan bendanya. Ini jasad kita, ini bayangan, roh kita ini bendanya. Maka kalau roh ke kanan, berjasad ke kanan juga, roh ke kiri, jasad ke kiri juga. Itu di martabat roh dengan jasad. Kemudian roh dibagi nur Nabi juga itu. Roh itu cuma bayang-bayang aja dibanding nur Nabi. Kemudian nur Nabi dibanding sifat Allah Ta'ala juga sama. Nur Nabi itu bayang-bayang aja daripada sifat Allah Ta'ala. Sehingga kadang bisa yang bayangannya dipadah ke kanan, dipadahkan ke kiri. Karena yang bergerak itu benda aslinya, bayangannya kadang bisa bergerak, kecuali ditajallikan tadi. Nah, dalam pandangan dohir syariah, ia yang bergerak. Bagi orang yang hanya melihat bayangan, bendanya ada dilihatnya, bayangan aja dilihat. Ini akan mengira bayangan yang bergerak, padahal ada. Makanya ada ahli filsafat zaman dulu siapa namanya? Jangan mencari lagi namanya. Filsafat Islam juga. Ini berisi kayak novel filsafat. Kalau ini kan yang terkenal kan Dunia Sufi, kalau ada yang pernah baca. Cuman kayaknya tidak ada itu. Nah, di zaman dulu itu pernah juga ada ulama Islam yang menulis filsafat tapi menjelaskan tentang tauhid. Kisahnya kayak ini. Ada orang diilustrasikan, ini sejak lahir, sejak bayi,
diikat tangannya, kemudian direbahkan menghadap ke dinding gua. Nah, jadi ibaratnya dirabahkan di sini misalnya ini dinding, di belakangnya ada api. Maka seumur hidup ini hanya melihat bayang-bayang dari kobaran api itu terlihat di terpantul di dinding. Bagi orang ini dari sini yang punya pandang hakikat itu yang bayangan. Karena kada bisa megang juga tangannya diikat. Seumur hidup ini melihat bayangan aja, dikiranya itu benda asli. Nah, begitu ini diselamatkan oleh orang ketika dewasa, palingnya dilihatnya, oh itukah namanya api, oh itukah benda-benda yang terpantul itu, yang pohon segala apa terpantul oleh api. Kayak itu juga kita selama ini melihat jasa, selama ini kita melihat yang ada di hadapan. Nanti ketika kita tenggelam di dalam kalimat zikir, kemudian Allah Ta'ala bukakan ini alam ruh, ini alam hati, atau sekalian dicabut roh, sekalian meninggal dunia. Oh ini kah ya namanya alam roh? Oke itu kan sekalinya hakikat yang bujur itu kayak itu, baru kita paham bahwa ternyata yang selama ini kita saksikan di alam duniawi itu bayang-bayang aja daripada alam roh. Nah, apalagi kalau belajar tentang apa kaitan antara satu alam dengan yang lain, tentang apa yang kita saksikan di alam mithal, di alam malakut, di alam jabarut dan yang lainnya. Cuma yaitu tadi, hendak kayak apapun kita belajar, guru menjelaskan ini roh itu bayang-bayang daripada nur nabi, jasa itu bayang-bayang daripada roh. Hendak berbunyikan kayak apa menjelaskan, kadang bakal kita ngerti sepenuhnya kalau kadang melihat langsung. Kalau kadang melihat langsung kada bisa. Dan kalau melihat langsung, kalau hendak melihat langsung itu harus jernih dulu hati dengan tenggelam di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya dilatih supaya bujur-bujur pikiran di kepala itu kedada lagi lintasan lain selain kalimat la ilaha illallah. Sampai jernih, terbuka hijabnya, baru terpandang, oke ini alam roh kayak ini. Nah kalau dikisahkan aja udah bisa. Nah, kalau kadang melihat langsung pada di bawah meja ini ada apa namanya, ada tas warna kuning, ada selanjutnya ukurannya sedang, motifnya kuning hitam. Kan bisa bayangkan aja gitu. Pas ulun lihatkan bujur-bujur ini apa namanya ini tasnya oh baru oke, itu pas sekalinya bentukannya. Kayak itu juga ketika masuk di alam ruh. Kadang kayak apapun kita berkisah, kalau kadang kita langsung yang ilmu aja dapat bayangan. Nah itu nisbah antara alam roh. Nah makanya qadirun yang kuasa hanya Allah Ta'ala, yang bernama maha kuasa, kadang saya pakai maha. Yang namanya kuasa aja, apalagi maha kuasa. Yang namanya kuasa pernah mampu. Kuasa apa? Kuasa apa ya? Kuasa maulah ini angkat, kuasa maulah ini bergeser ke sini. Kuasa apapun itu hanya Allah Ta'ala. Yang lain kadang diisi kuasa. Arti kuasa, maka artinya kuasa. Dalilnya sama dengan dalil sifat putra. Amaliyahnya takut kepada Tuhannya atas kuasa yang amat kuasa, dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kepada kita. Nah harapan kita Allah Ta'ala bagi kita nikmat dunia maupun akhirat. Tapi bagi orang-orang yang sudah makrifat, ini kada lagi meminta nikmat dunia, kemudian kada berharap lagi nikmat akhirat, dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Nikmat dunia kada diminta, kada diharap, terserah Allah Ta'ala dari apa. Nikmat akhirat ini pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang pasrah itu justru itu yang dibalik lebih. Tapi kita kadang bisa masuk di makhluk pasrah, makhluk tajrid itu, kecuali amal ibadah kualitasnya tinggi. Ini bernaik seorang kan, kada yang kita yang mengusahakan kada. Karena Allah Ta'ala bagi di lintasan hati kita sudah waktunya pasrahkan apa yang Allah Ta'ala. Untuk saat ini kita berdoa aja. Nah berdoa mudahan kayaknya kalau sufi itu lebih nyaman bersyukur daripada bersabar miskin. Berdoa aja mudahan suci. Nah itu caranya. Jadi sampai Allah Ta'ala jadikan lintasan hati kita kuat, kita pasrah. Nah maka pasrah udah. Cuman kalau bisa sebelum meninggal dunia nah, sekiranya pas dibaringkan di rumah sakit sudah jar dokter menunggu hari aja, udah pasrah aja.
pasrah semuanya, urusan nikmat di dunia kayak apa, urusan kayak apa nasib di akhirat pasrah aja bagi sudah. Nah, kemudian muridun artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagah, terpaksa. Dalilnya yaitu dari sifat iradat adanya. Maka patut bagi mukmin menantikan bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Jadi doa itu bujur-bujur diucapkan, bujur-bujur diucapkan doa itu. Jadi selain bahasa kita juga, kita harapkan di hati kita, baca juga doanya. Nah, setiap doa habis sholat, mau versi manapun kan itu doa, isi doanya mudahan diselamatkan dari bala dunia akhirat, mudah-mudahan diberi hikmah. Kan itu isi doanya. Mulai dari doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, warhamhuma, atau Rabbi firli wali Rabbi firlana wali walidina warhamhum kama rabbayana shaghira, atau segala variasinya. Itu doa mudah-mudahan diselamatkan kita dan orang tua, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebajikan dunia akhirat. Nah, itu amaliyahnya baca doa itu, kemudian di hati tahu maknanya. Lain tahu artinya lain, tapi tahu doa itu isinya kebaikan, tahu garis besarnya aja. Nah, makanya lebih baik hayati satu dua doa, setelah dapat penghayatannya baru nambah hafalan. Lain guru, kalau guru itu bisa diremehkan orangnya, nah, kau berdoa itu aja ya. Nah, ya ditayasikan, tapi kan sudah tahu dulu artinya. Kalau kita masyarakat secara umum, minimal doa satu jaga itu tahu maknanya, isi dalamnya apa. Minta apa namanya, isinya tuh minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, wakina ada benar, dan minta diselamatkan dari adab neraka. Itu isinya. Kada harus tahu Rabbana artinya apa, atina artinya apa, kada tahu maknanya bahwa itu doa isinya ini. Nah, maka kan sekali baca aja dapat sudah makna hafalannya itu. Kemudian doa orang tua, tahu apa isinya awal sampai akhir, dan segala macam doa-doa itu hendaknya ngerti isinya apa, bukan berarti ngerti satu persatu kata lain, ngerti isinya apa, itu aja. Nah, baca salawat Idul Qulub kada tahu artinya apa, baca salawat Nariyah kada tahu isinya apa, kurang manfaatnya, sayang. Barangkali banyak aja yang menerjemahkan doa kita apa, salawat Idul Qulub maknanya apa, Sayyidul Istighfar, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Ada orang menulis terjemah-terjemahnya. Nah, baca selalu. Jadi ingat, oh ini kan isi doa yang dibaca, ada amin amin amin, ada. Nah, dibaca, dihayati maknanya. Amaliyah dari sifat murid. Kemudian alimun artinya mengetahui, maka mustahil yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya. Maka patut bagi mukmin bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam yang hal ahwalnya, dan minta peliharaan daripada yang kejahatan dunia dan akhirat. Sama doanya itu dengan menampilkan keadaan kita, dan juga dengan membaca doanya lisan dialog. Artinya kelakuan itu memang kelakuan meminta, kadang kelakuan ngomong-ngomong. Sebaca doa ini, maka tangan di itu aja di atas, amin ya. Kadang yang kanan pegang HP, yang kiri angkat tangan. Itu doa orang meminta lah, itu orang berdoa lah. Orang berbagi duit, nah yang lain senyum-senyum baru. Ya main HP, tangan kiri ada tangannya kayak ini satunya. Kadang di balik orang kayak itu. Maka keadaan kita pun juga keadaan orang yang berdoa. Kalau kadang mendesak. Nah, kalau yang mendesak belum ada. Kalau kadang mendesak, minimal pas berdoa itu bangun itu tegak dulu. Kadang yang tegak ini jangan nyender. Kalau pas berdoanya. Nah, karena pas berwirid apa segala macam, sakit pinggang, sakit bahu apa, mau ada Allah nyendernya sambil. Nah, cuman pas yang berdoanya tuh usahakan berada. Jangan nyender, tangan juga angkat, jangan di paha. Nah, jadi benar-benar. Kemudian makanya nyaman kalau orang ngerti maknanya. Jadi sambil yang memimpin doa baca,
kita mah kayak di mana yang baru amin. Ada ini kan aminnya aja, pikiran terbang kemana-mana sudah. Nah habis ini nasi kumpuli lagi kah atau nasi apa namanya, atau nasi samin kah, atau malah wadai aja. Nah, pikirannya kayak itu sudah di ujung acara. Nah dan seterusnya. Cuma kalau panitia berbagi makanan biarkan aja, namanya mimpin berdoa. Panitia bagi makanan tersinggung yang baca doa. Biarkan aja itu, kalau saya jadi penyinggungan Bandung, nah sudah di tokoh agama masih aja penyinggungan. Ada soalnya ribut di para masjid sini, ini berceramah, panitia bagi nasi sariknya. Sekali yang ditagur penyarikan ya kalau yang ditagur lakinya, yang ditagur bininya, mau ada mau ini lagi yang sarik. Nah jadi kalau jadi tokoh agama itu ada satu penyinggungan Bandung, aku lagi berdoa, panitia udah sebelum ya. Nah itu sabar-sabar aja. Cuman bagusnya kayak itu, bagusnya memang selesaikan, apalagi doa. Kalau ceramah bisa kita sambilan. Nah kalau pas majelis ulama kan apa-apa dia anak sambil minum, sambil ngemil aja. Nah anak bawa kopi, anak-anak terserah aja. Nah cuma apa namanya, kalau pas berdoanya perlu bisa beradab, baik yang minta jujur. Kecuali kalau doanya lawasan, doa aja malas banget. Pernah 10 menit ada berdoa dulu. Apa suaranya kayak penyiar radio lagi. Bejol bukan pasif banget. Tapi 10 menit ujung juga awalnya kayak dia 5 menit pertama, 5 menit berikutnya dia biasa saya sudah. Kalau masa berdoa 5 menit pun apa sudah berdoa lain dan tiada lagi baca sama-sama gitu kan. Kalau doa itu aja amin 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 tapi selesai ini. Lalu mereka gaya bebas organik. Nah jadi yang berdoa juga disesuaikan. Kemudian kemudian ingat jujur-jujurlah, ada beberapa sifat yang kita katakan. Nah khusus bagi orang yang merasa ilmunya banyak, alimun ini termasuk anak-anak. Jangan mengambil nama Allah Ta'ala. Yang berilmu itu Allah Ta'ala, lain kita. Itu latih seumur hidup, karena memang proses melepas dari jasa itu lama. Kalau keadaan contohnya dicabut gitu ilmunya oleh Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia, nanti kita kada urus siapapun yang ilmunya kelihatan memang berdahulu. Bisa jadi ini anak misalnya ada guru-guru mana kemudian apa demensia, ya husnudzon aja lah kalau sidik itu anak dengan Allah Ta'ala aja, lagi kada sadar lagi dengan masyarakat, husnudzon aja itu. Cuman kita untuk masing-masing kalau sampai tak akui itu ilmu kita, khawatirnya dicabut oleh Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia, repot, jadi hilang semuanya ilmunya. Maka pas dibutuhkan lagi hilangnya. Pas sakaratul maut kan dibutuhkan banget tuh ilmu-ilmu itu. Nah pas itu hilang, maka latihan seumur hidup cabut pengakuan kita terhadap ilmu-ilmu itu yang diisi Allah Ta'ala. Apalagi yang adim-adim yang kita pintar, nggak benar disebutkan pencet. Makanya Imam Sya'rani, apa pendidikan pertama sidin dari oleh gurunya, ujar juga sidin, jual semua kita kan sedekahkan ke fakir miskin hasilnya. Imam Sya'rani kan main-main, karangan kitab sidin aja 800 lebih, yang sampai ke kita 200-an, itu yang sampai ke kita. Sisanya itu masih tulisan tangan kebanyakan, itu judulnya aja 800-an, saking adiknya Imam Sya'rani. Oleh gurunya disuruh jual semua kitabnya. Nah ujar sidin, aku kada sayang duitnya, aku sayang catatanku banyak banget di kitab-kitabku yang ada itu. Oleh sidin, guru sidin disuruh lepas semuanya. Nah suruh jual. Yang menyuruh orang alim jual, jangankan ke ilmu, membaca aja kada bisa. Guru sidin itu membaca aja kada bisa. Tapi karena sidin pasrah dan percaya dengan guru sidin, ujar guru sidin jual, dijual oleh sidin. Nah awal berat, nah tapi setelah dijual oleh guru sidin disuruh baca la ilaha illallah setiap 1000 kali satu hari. Nah sampai sembuh rasa cinta kepada ilmunya, nah disembuhkan oleh guru sidin. Sampai itu sembuh baru naik ke tingkatan berikutnya. Artinya cinta dengan ilmu itu bagus kalau makomnya kita. Tapi kalau Imam Sya'rani cinta dengan ilmu lebih besar daripada cinta kepada Allah Ta'ala, masalah. Kalau kita kan bisa meniru itu, kita ini dengan ilmunya kan cinta, apalagi dengan Allah Ta'ala masih jauh, masih itu tingkatannya sidin. Nah orang-orang alim kebanyakan penyakitnya di sini, penyakit keganalan bolang, penyakit merasa paling alimnya seorang mengalir itu yang disembuhkan. Kemudian hayyun nantinya yang hidup, maka
mustahil yang mati, dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya, yaitu dalil sifat hayat adanya. Maka patut bagi mukmin mengiktikan bahwa ia senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ahwal yang adanya. Hayyun milik Allah Ta'ala. Nah, makanya hidupnya kita itu ditopang oleh ruh kita, ruhnya kita ditopang oleh nur Nabi, nur Nabi ditopang dengan sifat hayat Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala ketika mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau wahai Muhammad itu kada hidup mati dan mereka pun semuanya kada hidup juga mati. Itu kebujuran hakikat karena hanya ditopang oleh martabat yang lebih tinggi. Nah, pada dasarnya bahkan selama kita hidup, yang seharusnya ada yang hidup di diri kita itu malah kada muncul. Apa maksudnya? Kita yang Allah Ta'ala ibaratnya itu pisahkan dia di bagian dari diri kita secara syariat itu kan roh. Roh itu kan secara syariat milik kita. Roh itu kalau yang hidup, jasad kan kada hidup. Coba rohnya mati, lain dia roh. Nah, kalau roh itu sampai di akhirat hidupnya masih dari roh. Kalau yang milik kita secara syariat, walaupun karena secara hakikat kembali lagi kepada Allah Ta'ala, cuma secara syariat itu yang milik kita. Nah, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya malah jasad yang berkuasa roh nggak ada. Nah, roh hilang, kada nampak, kada bisa juga kita mengenali, menyadari roh kita. Nah, makanya ketika Allah Ta'ala katakan engkau itu kada hidup wahai Muhammad, nah itu kenyataan, kebujuran nyatanya seperti itu. Makanya amaliyah menyerahkan sifat yang tujuh kepada Allah Ta'ala itu termasuk landasan yang dikejar awal ketika membayar berzikir. Mudah-mudahan ketika tenggelam di dalam kalimat zikir, nah sampai setengah sadar, setengah berzikir gitu, nah mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan pengakuan sifat qudrat, pengakuan sifat iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Sementara khayatnya memang dari kita pandang sama sekali sebagai milik makhluk. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita bacakan tahlil untuk mana nih? Kita jamaah pengajian kita. Ada dulu rajin hadir, cuma kan hadis ada udur. Hanya raja meninggal dunia minggu lalu. Yang khusus nanti Aminah Tabrung binti Tabrung Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasatin fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri ghasiqin idza waqab, waswasatu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ma fis samawati wa ma fil ardi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa ilahukum wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm,
له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن به وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما كسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله شكرا للعالمين. حمدا لله من السيد ولك الحمد القوي ومن السلطان. اللهم إنا نسألك برحمتك من جزء من عظيما. اللهم تقبلها منا إنك بك قبل سجن جل وسلم الله وجل حمدك وصلى إلى حضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيادة الشرف وكرمه ثم تبلغ بذلك ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وتوفيق بذلك الله ربنا المجتهدين ومقربين بدعائنا وفرقنا وفرقنا حسب الله فاسفل وفسوق المحققين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وتوفيق بذلك الله وشيخنا والمجيد الذين كنا فرقنا وقربنا الجنة والجيران والجنة والمؤمنات والسلام قصة إلى روحنا إلى روحه آمين تقم بنتي رحمتكم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعلها بلادنا من النار وفتنه من النار وسترنا من النار جبرنا رجعتنا من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنه وإنا والده وسلام لهم اللهم إن كان وسلم الزكي صدق النسيم فتجاوز وسيئاتهم اللهم انزلهم من مغفرة شكرا على اللهم انزلهم من مغفرة شكرا على ربهم اللهم انزلهم من مغفرة شكرا على ربهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء وتواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Oke, belum sampaikan lagi aja undangan tasmiyah dan akikah Aizah Nur Hana putri Bapak Ismail Fahmi dan Ibu Ariyanti. Jemaah kita putrinya Ibu Ariyanti hari Sabtu tanggal 21 itu berarti minggu ya, masih minggu depan berarti lah Sabtu di Lampung Mangkurat Gang Arsyad. Nomornya lihat aja tanggal di gang ya, gang RT 34 Gang Arsyad Lampung Mangkurat. Biasanya difotokan di grup juga dibagikan di grup. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.